کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ مطلب حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں موجود تھے لیکن جنگ نہیں کی۔ پھر یزیدی لشکر حضرت عباس علیہ السلام سے اتنا خوف زدہ کیوں تھا؟ حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے اتنی دہشت، اتنا ڈر کیوں؟ کیا کربلا سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کسی جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ایک جنگ میں صرف ایک ہی حملہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ حیدر کا بیٹا بھی حیدر ہی ہے، لیکن وہ جنگ کون سی تھی؟ حضرت عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ اور پہلا حملہ، یہ پوری تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ، جنگ صفین، جس میں ایک طرف 2.5 لاکھ کا لشکر اور دوسری طرف مولا غازی عباس علیہ السلام۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام کا پہلا حملہ ہی ایسا تھا جس نے شامی لشکر کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کو لرزا دیا تھا۔ 37 ہجری، جنگ صفین۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک طرف شامی لشکر کو دیکھا اور دوسری طرف اپنے بہادروں کو دیکھا۔ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام اور حضرت عون بن علی علیہ السلام سامنے آئے۔ حضرت جعفر کا آگے آنا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت جعفر کا ماتھا چوما اور فرمایا، میرے بیٹے جعفر، آپ علی کے فرزند ہیں اور یہ 2.5 لاکھ کا لشکر، آپ بتائیں اگر میں آپ کو ان کے مقابلے میں بھیجوں تو آپ کو 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے ایک نظر 2.5 لاکھ کے لشکر کی طرف کی اور فرمایا، بابا اپنا گھوڑا دیں، اپنی تلوار دیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، 1,500 کا لشکر دیں، میں 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، 1,500 کا لشکر بھی دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا۔ 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، بابا فجر کی نماز آپ پڑھا چکے، مگر بین کی نماز پڑھا کر آپ مصلی چھوڑیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدم نہ چوموں تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے شانوں کا بوسہ لیا اور فرمایا، میں آپ کی جرت کو سلام کرتا ہوں، مگر مغربین کو دیر ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت عون بن علی آگے آئے۔ حضرت عون نے فرمایا، بابا پھر مجھے بھیج دیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو کیا کیا چاہیے؟ حضرت عون نے فرمایا، بھائی نے 1,500 مانگا، مجھے 1,500 نہیں چاہیے، مجھے 1,000 کا لشکر دیں، گھوڑا اپنا دے، تلوار بھی اپنی دیں۔ فجر آپ پڑھا چکے، ظہرین پڑھا کر آپ میرے دادا کی تسبیح مصلے پر رکھیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدموں میں نہ آؤں تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بیٹے کے داڑھی کا بوسہ لیا اور فرمایا، آپ کی بھی جرت کو میں سلام کرتا ہوں، مگر ظہرین کو دیر ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام آگے آئے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے لال عباس، آپ بتائیں آپ کو کیا کیا چاہیے؟ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا بھائی جعفر نے 1,500 مانگا، بھائی عون نے 1,000 مانگا، گھوڑا آپ کا مانگا، تلوار بھی آپ کی مانگی، مجھے آپ کی قسم نہ مجھے 1,500 چاہیے، نہ مجھے 1,000 چاہیے، نہ گھوڑا آپ کا چاہیے، نہ تلوار آپ کی چاہیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی اجازت چاہیے۔ آپ نے فرمایا، 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا آپ کی قسم میں آپ کا بیٹا ہوں، 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا، پہلی صف کو کاٹتا ہوا، لشکر کو چیرتا ہوا آخری صف میں چلا جاؤں گا، آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے میں آخری کا سر نہ اڑاؤں تو مجھے علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا اور حضرت عباس علیہ السلام کو خیمے میں لے کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، دنیا کی نگاہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا علی دیکھا۔
हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का अमामा हजरत अब्बास के सर पर, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की चादर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की दोष पर। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को घोड़े पर सवार किया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आए। इस तरफ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अकेले, सामने 2.5 लाख का लश्कर। उस वक्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 11 साल से 13 साल के बीच में थी और लश्कर की तादाद में मौरखीन का इख्तलाफात पाया जाता है। कुछ उलमा के मुताबिक 2.5 लाख का लश्कर था और कुछ उलमा के मुताबिक 1,20,000 का लश्कर। पहली बार आया था हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा मैदान में। यहाँ पर मैं आपको वाज़े कर दूं कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाज़त नहीं मिली थी। सिर्फ पहला हमला करने के लिए हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को मैदान में भेजा था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम 2.5 लाख लश्कर को मुखातिब करके फरमाते हैं, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। यहाँ 2.5 लाख का लश्कर एक दूसरे को देख रहा था और कहने लगे, कौन है ये 2.5 लाख को पुकार रहा है, कौन है ये, इसे डर नहीं लगता। आखिर लश्कर में से कुरैब नामी शख्स बाहर आया। वो चलता चलता पहचानता आ रहा है। सामने आकर पूछता है, कौन हो तुम? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कौन हो, अपना तारुफ करवाओ। कुरैब ने अपना तारुफ करवाया। कहा कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती। मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। अरब की माएं बच्चों को मेरा नाम लेकर डरा कर सुलाती हैं। 1000 से मैं तन्हा लड़ता हूँ। उसने इतना गजबनाक तारुफ करवाया कि ये डर जाएगा, दहल जाएगा, मैदान छोड़कर भाग जाएगा। बाद में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहता है, अब तुम बताओ, तुम कौन हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ना डर, ना खौफ, ना पसीना। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूँ। ऐसे पाक नाम तुझ जैसे गलीजों को नहीं बताए जाते। जब मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूँ, तो कुरैब हक्का बक्का रह गया और कहता है, तुम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं अली अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। कुरैब ने कहा, पहले आपको कभी नहीं देखा। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा ने कभी पहले भेजा ही नहीं। कुरैब ने कहा, पहली बार लड़ने आए हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, पहली बार लड़ने आया हूँ। पहले कभी नहीं लड़े? नहीं, पहले कभी नहीं लड़ा। कुरैब ने अगले ही लम्हे में सोचा, अगर ये पहली बार लड़ने आया है, लहजा भी अली का है, चेहरा भी अली का है, बोलता भी अली जैसा है, तो लड़ता भी तो अली जैसा ही होगा। अब कुरैब ने सोचा, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। कुरैब ने आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे हटाना शुरू किए। कुरैब कदम हटा रहा था, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का घोड़ा कदम बढ़ा रहा था। फिर कुरैब रुक गया, अपने लश्कर की तरफ देखा और सोचा, वापस जाऊंगा तो सब हंसेंगे कि कुरैब इतना ताकतवर एक बच्चे से डरकर वापस आ गया। कुरैब ने अपनी तलवार निकाली, फिर रुक गया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे आओ, लड़ते क्यों नहीं? तुम तो अभी अभी कह रहे थे कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें तुम्हारा रास्ता नहीं रोकती। तुम्हारी तलवार ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। तो आओ, आगे आओ, मुकाबला करो। कुरैब को और कोई बहाना नहीं मिला तो कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम अभी छोटे हो। तुम अभी छोटे हो, ये कहना था कुरैब का। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सिफीन की मिट्टी पर आए। कुरैब ने हजरत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पर तलवारों से धराधर वार किए। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम उन वारों से बचकर कुरैब को गले से पकड़कर नीचे फेंका और कुरैब के सीने पर पांव रखकर फरमाया, यहाँ हमारे घर में कोई भी छोटा नहीं होता, सारे अली हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसे एक और मौका दिया। कुरैब उठा, इधर कुरैब उठा, उधर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पीछे टीले की तरफ मुड़कर देखा। वहाँ टीले पर हजरत मालिक अश्तर खड़े हुए थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
चाचा मालिक, मेरा बादशाह कहाँ है? फिर उस टीले पर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम आए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ का इशारा किया। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाजत का मिलना था। इधर कुरैब भी उठा। कुरैब ने अपने जिस्म का लहू अपने बाजुओं में लिया और पूरी ताकत से अपने जिस्म को घुमाया और पूरी ताकत को अपने हाथों में लेकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर पर वार किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने धीरे से अपनी तलवार मियान से निकाली और अपनी तलवार से कुरैब की तलवार को रोका। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें कुरैब की आंखों में डाली। उसके बाद कुरैब के जिस्म में दहशत तारी हो गई। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार को घुमाया और एक ही वार में कुरैब की गर्दन को चीर दिया। और तभी हजरत मालिक अश्तर ने सदा दी कि अब्बास बस। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का ये पहला हमला देखकर शामी लश्कर भागने लगा और पूरे लश्कर में गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की दहशत हो गई। और तभी सब ये जान गए कि वाकई अली का बेटा भी अली है। और इसी हमले की दहशत करबला में भी बरकरार रही। यजीदी फौज के सीनों में इसी हमले का खौफ था कि जिसने एक वार में इतने ताकतवर कुरैब को जमीन बोस कर दिया, वो हमारा क्या हशर करेगा।